इंसान ना कर देता। ਹੁਣ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਬਾੜ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। समीर, थैंक यू। समीर ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? हाँ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। क्या क्या सी पब्लिक के सामने कई बार बहुत कुछ करना पड़ता है। असल समीर मेरा बेटा है ते ओदे वाल जेड़ा भी कोई उंगल चुकने की कोशिश करेगा मैं ओदा हाथ कटवा देंगा। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਲਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। जो भी है डीएसपी साहब, मेरा बेटा किसी भी कीमत तक थाने नहीं जाना चाहिए। तुसी इत्थे नवे आए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ शायद मेरी ताकत का अंदाजा है। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕੜੋ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕੜੋ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, थाने नहीं जाना चाहिए। साधारण जी समाज सेवका दे बयाना ते मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, चंगा नहीं किया। ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰੜਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। चंगा नहीं पब्लिक के किया। सामने ओदे वाल जेड़ा भी कई बार बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं ओदा जो भी है शायद मेरी ताकत का अंदाजा है। मेरा बेटा किसी भी कीमत तक पब्लिक के सामने कई बार बहुत कुछ करना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ शायद मेरी ताकत का जो भी है डीएसपी साहब ते ओदे वाल जेड़ा भी कोई मेरा बेटा किसी भी कीमत तक थाने नहीं जाना चाहिए। मैं ओदा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। यस सर।
सर विक्रम सिंह। नहीं सर, सर सेठ कीमती लाल का इल्जाम में बिल्कुल गलत है सर। नहीं सर, मैं यकीन ना कह सकता मुजरिम की कोई चाल है सर। सर साडे आदमी ने इदां दी कोई कुटमार नहीं की जिन्ना वो अपने दिमागी तवाज़ुन खो सके। सर सरासर झूठ है जी ये। सर 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 पर यह भी तो हो सकता कि वो पागल होने का ड्रामा कर रहा हो। सर सर डॉक्टर की टीम मुआयना कर रही है सर, वो मेडिकल चेकअप सर चल रहे हैं जी सर। इस वे सर वो पागल खाने का। सर मां दलेर कौर सट्टा मारने वाले 3 मुजरम साड़ी हिरासत में सर। हाँ सर हूँ मां ने उनकी शनाख्त कर ली सर। सर एक औरत ने जिन्हें शनाख्त कर ली जो मौके की किस्म की गवाह है जी सर। सर इस तो वो बयानों तो सच्चाई साबित होती है भी इस केस का सीधा सीधा ताल्लुक उस मेहंदी वाले बलात्कार के केस के नाल। सर लोगों की उच्च अधिकारियों दफ्तर सामने लगातार धरने जारी ने सर। सर वो यही मांग कर रहे हैं कि उन्होंने इंसाफ दिवाया जाए सर। सर जी असं उन्होंने इंसाफ नहीं दिवाते तो सर पुलिस डिपार्टमेंट का लोगों की निगाह सर हमेशा लिए गंदला हो जाएगा सर। सर मैंने पता सेठ कीमती लाल इस मुकदमे का रुख बदलने लिए उपरों जोर पवा रहा है सर जी सर। सर मैंने खुद में आपने बहुत बहुत धमकी आई हैं सर जी सर। सर मैंने तो अपने 2 मुलाजमत शक भी थी, मैं उन्होंने पीछे करता तो ये सारे केस की तहकीकात में महफूज करांगा सर जी सर। ओके सर। तेनू हाले तक पता नहीं कि कीमती लाल दियां जड़ा पताल तक ने। ये कीमती लाल मैंने पता तेरियां जड़ा पताल तक नहीं पर आकाश तो साडा ही है ना। मैं कितनी बारी कहा कि इसके सामने चौक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब हाँ जी वैसे ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक करो तक उम्मीद है ठीक होने की पूरी तरह। दरअसल मैंने बहुत बेसब्री ना इंतजार है इन सजा दवान सजा तो इसमें मिल ही रही है तो मेरा ख्याल है कि सारी उम्र इसनों इसे जेल च कटनी पैनी है। डॉक्टर साहब वैसे फिर भी आप कुछ कह सकते हैं कुछ अंदाजा? मेरी जिंदगी की हिस्ट्री पहला केस है इसके सामने जो भी कोई औरत आती है तो इसमें पागलपन का ध्यान दौरा पैदा इसे करके मैं भी हिस्ट्री में थॉरली स्टडी की। डॉक्टर साहब ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ दरअसल औरत ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ओके डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। मम्मी बचा के आए बढ़िया फड़ के चल आए सुपन उठ। भैने ठीक है मैं शुक्र है भैने तेरे मुंहों बोलता निकलिया। सच्ची ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈਆਂ ਨਾ ਭੈਣੇ, आ जा। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨ ਨੇ ਆਖਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਘਰ ਜਾ, ਘਰ ਸਾਂਭ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਰੇ ਹੈ। भैने मैं बिल्कुल ठीक है, तेरे सामने बैठी है ना, कुछ नहीं होया मैनू, ऊपर वाले ने बचा लिया। मासी हम तो ठीक है ना? ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਕ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੀ ਆ ਆਪੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣ। ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ? मम्मी ਪਰ ਦੇਖਣਾ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ भैन भी ना बस ਨਾਲਿਓ ਭੋਰਾ ਤਾਂ ਸੱਟ ਹੈ, ਝਟ ਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। आ की गल ਭੈਣੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਸੱਚੀ ਭੈਣ, ਸੁਪਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੀ ਸੁਪਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਭੈਣੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਿਰੀਆ, ਆਖਣ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਭੈਣੇ। किरण दीदी तो भी बार बार फोन आई जाते थे भी छेती मैनू दसो की गल है। ਫਿਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? पंजाब नाल मोह करदे हर पंजाबी नू चिंता है, दर्द है, झोरा है कि गुरुआं पीरां दी धरती पंजाब नू नशिਆਂ ने डंग लिया है। पर सिर्फ चिंता ਜਾਂ ਝੋਰਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਛੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੁਜਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ,
ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਨਾ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਮਾਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਬਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸੱਟ ਆ। ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ? ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਮਾਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਬਨਵੀਰੇ, ਹਾਂ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮਾਸੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਨਾਲ। ਆ ਮਾਸੀ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤਨ ਤਰਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇੜੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ। ਬੇਟੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਓਕੇ। ਮਾਂ हाँ बेटे मेरा सैल्यूट। सलूट ओके ओके बेटी। आज तो बिल्कुल उवें ही है जिवें निक्की हुंदी करदी। किसी कंपटीशन से जाना तो मेरे तो आशीर्वाद मंगना ते फिर कहना सलूट, ते जदों वापस आना तो दौड़ ही आना नाम लेके। इस बारी मैं फिर फर्स्ट आई डिबेट कंपटीशन। अच्छा तुसी एनी तैयारी करवाई सी कि बस मजा ही आ गया बोलन दा मां। अच्छा की टॉपिक मिलिया सी? कमाल दा टॉपिक सी मां, मैं गूंगी नहीं। अच्छा फिर मां पता ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਟਰਾਫੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ। अच्छा ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ? चल तू पहले रोटी खा ला, थक गई होएगी। चल। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ। ओहो मैनू नहीं आउंदा, भुल गया हो। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਚੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੁਝ। ਮਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਲੈ ਸੁਣ। ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਭਲਾ? ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਅੰਗ खंजर है मेरी तू तार ना छेड़ी,
मैं सड़ के बन गई लावा मेरे अंगार ना छेड़ी। मैं चुंबक हाँ निरी चुंबक जो लोहे नू जकड़ लेंदी। मेरे सामे तू हथियारे कोई हथियार ना छेड़ी। देखिया ऐदा दिया मेरी मासी। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣਾਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। रब करे हर औरत ऐसे ही हो अटल अडोल। ਭੈਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈ, ਦੇਖ ਸੁਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊ ਕਦੋਂ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਆ ਲੈ लो ਦਵਾਈ जी ਖਾ ਲੈ ਫੜ। ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਆਪੇ। ਤੂੰ ਫੜ ਸਹੀ ਖਾ ਦਵਾਈ। ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਜੀ ਆਈ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਆਪੇ। ਫੜ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, मेरे अंदर धक्के ना खवाई जानी है। ਫੇਰ ਖਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ? बैठो तुसी मैं बुलादा उन्हां नू। हाँ जरूर। एसपी हास किरण मासी थानू डीएसपी साहब मिलना है बाहर। डीएसपी साहब चल आउणी है बेटे मैं। ठीक है भैणे, मैं एवें ना चिंता कर मेरी। ਦੇਖੀ ਭੈਣ ਸੰਭਲ। ਭੈਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ। सत श्री अकाल माँ जी। सत श्री अकाल डीएसपी साहब, सत श्री अकाल। बैठो तुसी, खड़े क्यों हो गए? बैठो प्लीज, बैठो तुसी। माँ जी जे तुसी मैंने डीएसपी साहब की बजाय विक्रम कहो तो मैंने बहुत चंगा लगेगा, क्योंकि मेरी माँ भी मैंने विक्रम कहती थी, तो तुसी मेरी माँ समान हो। विक्रम बेटे ने लेके आ सकती है। हाँ जी मैं लेना। हुण की हाल है माँ जी ਤੁਹਾਡਾ? परमात्मा की बख्शिश है। ठीक है बेटे। थैंक यू। उन्ना मुसलमान का की बनया बेटे? माँ जी ये सब ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਗਲੇ ਭਗਤ ਏਦਾਂ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। परमात्मा की बख्शिश है बेटे। माँ जी ਜੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। पर जे कानून दे रखवाले भी लग पैण फिर? ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। गल तो एक बार आवाज उठाउण दी है ना, अगे लगन दी है, ते अगे हुण लगे कौन? ਮਾਂ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ सच्चाई दा साथ दिता लोकां ने। बिल्कुल, लोग उदों तक धरने देंदे रहे, रोज मुजाहरे करते रहे, जब तक अपराधी पकड़े नहीं गए। पकड़े गए सारे? बिल्कुल माँ जी, पकड़े गए वो सारे जिन्होंने तुहानू सट्टा मारिया, तुहानू धमकियां दित्तियां सी। माँ जी वो सारे उस शैतान दे चेले सी। ते उस कलयुगी दा की होया? वो भी सीखा पिछे आ, बगला भगत, शेख कीमती लाल। मेरा दिल करदा सी उन्हें इधर ही सजा दवां कि दुनिया का हर इंसान इदां दा कुकर्म करन तो पहला तौबा करे, पर इस तो पहला उन्हें अदालत कोई सजा सुनांदी, रब ने उन्हें सजा दे दी। माँ जी पागल हो गया वो। पागल हो गया? हाँ। किते कोई स्टंट तो नहीं कर रहा? इहो जिहा भी बहुत कुछ आउंदा हुंदा इन्हां लोकां नूं करना। नहीं, एक बड़े ही ईमानदार ते काबिल डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप करके रिपोर्ट दी है, वो गलत नहीं हो सकती।
देखा मासी, रब ने सजा सुनाई दी ना, फिर उन्होंने पागल हो गया। पागल खाने चों हर रोज बिजली लगती है। देखा मासी, आखिर सच्चाई की जित हुई ना, रब ने सजा सुनाई दी उन्होंने। ਸੁਪਨ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਉਹ ਕਮੀਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਫੜੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ। डीएसपी साहब, मेहंदी देख सकती है ना उन्होंने? शायद नहीं। ਕਿਉਂ? औरत दे परछावे कोलों भी डरदा हुण। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਡਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। होर मासी, जे धीआं दियां दुआवां लग सकदियां तां बददुआवां भी तां लग ही सकदियां ना उस पापी नूं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈਓ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਸਕਿਰਨ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। बहुत मार के मारे ने ਸਾਡੇ डिपार्टमेंट। मैं तो खुद ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ਼। दरअसल बेटे मैं नहीं सी चाहती कि मैंने इस करके इंसाफ मिले कि मेरी सी इस डिपार्टमेंट में थी, बल्कि मैं चाहती सी कि मैंने भी उन्हें इंसाफ मिले जिवें हर साधारण इंसान को मिलना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ? ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੰਮੀ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਕਰਮੇ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਵੱਡੇ ਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। 3 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਹੁਣ? ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਭੈਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਭੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।